Hi all, welcome to Brain Accounting Tutorial. So இன்னைக்கு நம்ம Brain Accounting Tutorialல என்ன வீடியோ பார்க்க போறீங்கன்னா, so 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து 5th யூனிட் ட்ரையல் பேலன்ஸோட எக்ஸசைஸ் சம்ஸ் தான் நம்ம இப்போ ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ லாஸ்ட் வீடியோல ட்ரையல் பேலன்ஸ் தான் என்ன, அது எல்லாமே ஆல்ரெடி நம்ம சேனல்ல இருக்கு. அந்த வீடியோஸ் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல தரேன். ஸோ டோன்ட் வரி, கிளிக் த லிங்க் அண்ட் வாட்ச் இஃப் யூ வாண்ட். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த வீடியோல ட்ரையல் பேலன்ஸ்ல என்ன பார்க்க போறீங்க அப்படின்னா, எக்ஸசைஸ் சம் 6, 7 and 8. ஸோ ஓவராலாகவே இந்த சாப்டர்ல உங்களுக்கு 8 சம்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அவுட் ஆஃப் தீஸ் 8 ஆல்ரெடி வி கம்ப்ளீட்டட் ஃபர்ஸ்ட் 5 சம்ஸ் ஆன் அ previous video. If you want to watch that video, so click the link below. Okay, so we will move on to the 6th sum. So exercise number 6, question is given: the following balances are extracted from the books of Ravichandran on 31st December. Prepare the trial balance. Okay, so solution pathranla. Okay, serial number, name of the account, debit and credit. Okay, first one, capital 1,50,000 under credit. Why? Because it is a liability. Debtors is recorded under the debit side. Rent received, when you are receiving the income or receiving the amount, it should record under the credit side. Why? Because so debit la enna paathom, all the expenses, so all the expenses. So credit la enna varanum, all the incomes. Okay, all the incomes. Same thing inge asset எல்லாமே போடுவோம். So credit la liabilities எல்லாமே போடுவோம். Okay, next one, then debit la purchases போடுவோம், credit la sales போடுவோம். Okay, okay, so rent received 500 on credit side. எதுக்காக rent received சொன்னேன்? One second. Okay, okay, so rent received, receive பண்றதுனால அது credit side. Then bank overdraft is a liability, creditors is a liability. If these both should be credited at recorded under the credit side. Next one, premises opening stock purchases. So premises and opening stock is a asset. So purchases you should record under the debit side, sales you should record under the credit side. Return inwards, what is the meaning of return inwards? It is a sales return. Sales எங்க வரும்? Sales credit ல வருதுனா அப்ப sales return எங்க வரும்னா debit ல தான் வரணும். Next, discount allowed means debit, discount received means credit. Next one, wages, salaries, commission paid, general expenses. So all these four things were your expenses. So it should recorded under the debit side. Okay, so both the debit and credit total edunga. What is the answer? 2,35,100. So both the sides me rendu sides me equal ah vandha dhaan adhu enadhu trial balance correct nu artham. Okay, shall we move on to the next problem? Yes. So 7th sum, from the following balances prepare the trial balance of Bhaskar on 31st March 2017. Solution. Okay, so transfer the difference if any to suspense account. If there is any difference, still if there is any difference, you should transfer the difference amount to the suspense account. Okay, so opening stock kuduthirukanga, opening stock how much? 40,000 on debit. Capital and sales you should record under the credit. Salaries is a debit, bills payable credit, telephone charges debit, creditors is a credit, purchase, debtors, carriage inwards, bills receivable debit, commission received, receive பண்றீங்கன்னா credit, cash at bank, furniture, plant and machinery is your asset, then repair on debit side. Okay, so இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா நான் debit add பண்ணும்போது எனக்கு எவ்வளவு வருது? 2,93,200. அதுவே இங்க நான் ஆட் பண்ணும்போது எனக்கு கரெக்டா 2,98,000 வந்துடுச்சு. So there is a difference. So 2,98,000ல 2,93,200 போயிடுச்சுன்னா எவ்வளவு வரும்? மைனஸ் பண்ணீங்கன்னா so the difference amount is 5,000. So அந்த 5,000 தான் you should transfer to the suspense account. So இப்போ உங்களுக்கு total equal வந்துரும். இப்படிதான் suspense account. ஒண்ணுமே இல்ல, டெபிட் சைடு ஆட் பண்ணுங்க, கிரெடிட் சைடு ஆட் பண்ணுங்க. ஸோ ரெண்டுமே ஈக்குவலா வரலன்னா எவ்வளோ டிஃபரன்ஸ் இருக்கும், அதாவது ரெண்டு அமௌண்ட்டையுமே மைனஸ் பண்ணுங்க. மைனஸ் பண்ண அந்த டிஃபரன்ஸ் அமௌண்ட், அந்த டிஃபரன்ஸ் அமௌண்ட்டை தான் என்ன பண்ணணும்னா
சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவீங்க. அப்புறமா டோட்டல் பண்ணிட்டு ரெண்டு சைடும் ஈக்குவல் பண்ணிடணும். இதுதான் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் 8th சம். இந்த சாப்டரோட லாஸ்ட் சம்ல பார்க்கலாம். ஸோ எக்ஸசைஸ் நம்பர் 8. ஸோ கரெக்ட் த ஃபாலோவிங் ட்ரையல் பேலன்ஸ். அதாவது உங்களுக்கு அவங்களே டோட்டல் எல்லாமே போட்டு கொடுத்துட்டாங்க. நீங்கள் என்ன பண்ண போறீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக பண்ணியிருக்காங்களா, ஸோ டெபிட்னா டெபிட்டில் போட்டிருக்காங்களா, கிரெடிட்டில் போட்டிருக்காங்களான்னு தான் நீங்கள் செக் பண்ண போகிறீங்க. இல்லை அப்படி டெபிட்டில் வர வேண்டியது வந்து கிரெடிட்டில் போட்டுட்டாங்கன்னா அந்த மிஸ்டேக்ஸ் என்னவோ அந்த எரர் என்னவோ நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணி நீங்கள் ஆன்சர் கொண்டு வர போகிறீங்க. இதுதான் இந்த சம். ஓகே, ஸோ ஓப்பனிங் ஸ்டாக். So opening stock is a debit, salaries is a debit, creditors is a credit. இல்லையா, இந்த creditors என்ன வரணும், இது இருக்கு இல்லையா, இந்த creditors வந்து credit sideல தான் உங்களுக்கு வரணும். அப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும்னா credit sideல 1,32,000 நீங்க போடணும். So bank is a debit, carriage inwards debit, rent received இருக்கு இல்லையா, இந்த rent received என்னது credit sideல போடணும். So rent received 9,000 on credit side. So discount allowed, debit, purchase, debit, bills payable. Bills payable வந்து எங்க போடணும், bills payable is a liability. So credit sideல தான் நீங்க போடணும். So debtorsனா என்னது, debit sideல தான் வரணும். So debit sideல debtors 45,000. Next carriage outwards, debit, capital என்னது liability. So 1,63,000 on credit side. Next return inward means sales return வந்து டெபிட்ல தான் வரணும். ஸோ அதையும் என்ன பண்ணணும், டெபிட்ல போட்டுருங்க. நெக்ஸ்ட் டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு. ஸோ ரிசீவ்டு எல்லாமே எங்க போடணும், கிரெடிட்ல. ஸோ கிரெடிட் சைடு. நெக்ஸ்ட் ட்ரேட் எக்ஸ்பென்சஸ், டெபிட் சைடு. ஆனா இங்க எங்க இருக்கு, கிரெடிட்ல இருக்கு. ஸோ ட்ரேட் எக்ஸ்பென்சஸ் 18,000 on debit. Sales 3,68,000 on credit. Building 1,14,000 on debit. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி டெபிட்ல இருக்க வேண்டியதை கிரெடிட்ல இருக்க வேண்டியதை டெபிட்லன்னு உங்களுக்கு சேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. பட் நீங்க வந்து டோட்டல் வந்து உங்களுக்கு என்ன வரும், கொஸ்டின்ல இருக்கிற மாதிரி 7,44,000 தான் வரும். அதனால தான் மேலே என்ன கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டின்ல, கரெக்ட் த ஃபாலோவிங் ட்ரையல் பேலன்ஸ். ஸோ கீழே கொடுத்துருக்கிற ட்ரையல் பேலன்ஸை கரெக்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இஃப் தேர் இஸ் எனி மிஸ்டேக் வி ஹாவ் டு கரெக்ட். அதில் ஏதாச்சும் கரெக்ஷன்ஸ் இருக்கா பார்த்துட்டு நம்ம அதை கரெக்ட் பண்ணணும். ஓகே, இவ்வளோதான் 8th சம், இவ்வளோதான் ட்ரையல் பேலன்ஸ். ட்ரையல் பேலன்ஸ் இஸ் அ வெரி 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 ஈஸி சாப்டர். ஓகே, ஸோ இந்த ட்ரையல் பேலன்ஸ் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் புரியல, எதுனா டவுட் இருக்குன்னா எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் லீவ் பண்ணுங்கள். உங்கள் கமெண்ட்ஸ்க்கு நான் ரிப்ளை பண்ணுவேன். இல்லை ஏதாச்சும் வீடியோவாக உங்களுக்கு நான் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதையும் எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோவுக்கு ஒரு ஃபீட்பேக் மாதிரி நீங்கள் எனக்கு கமெண்ட்ஸில் நீங்கள் லீவ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ டோன்ட் ஃபர்கெட் டு சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.